اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. بحينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحلال حرام من سوى باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم تعالى إن حكمتك وانصر علي من حزائمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسيف سوء يا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة شريفة أن تهم الدنيا. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk pengisian subuh lepas subuh pagi ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala di Allah insyaallah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah jumpa lagi untuk pengisian kitab tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz. InsyaAllah kita sambung terus surah Yunus tafsir Tuan Guru.
Bukan nak tafsir, kita baca tafsiran Tuan Guru insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 4 surah Yunus insya-Allah. Ayat nombor 4 surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilaihi marji'ukum jami'a wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyajzi yallazina amanu wa 'amilus salihati bil qist wallazina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'azabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 4. Surah Yunus surah nombor 10 ayat nombor 4. InsyaAllah kita tengok terjemahan dia. Kepadanya jua kembali kamu semuanya sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya, yakni hidup semula sesudah matinya, untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Dan orang-orang yang kafir pula disediakan bagi mereka minuman dari air panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur. Surah Yunus ayat nombor 4. Ni ya, satu lagi peringatan yang paling hebat daripada ayat 4 surah Yunus. Kita ulang balik ya. Kepada Allah lah jua kembali kamu semuanya sebagai janji Allah yang benar. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikan, yakni hidup semula sesudah matinya, untuk membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil. Dan orang-orang yang kafir pula disediakan pula bagi mereka minuman dari air yang panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka ingkar dan berlaku kufur. InsyaAllah. Ayat nombor 4 kita tengok. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepada Allah saja tempat balik kamu ya, kepada Allah saja tempat balik kamu sekali ya. Wa'dallahi haqqan, itu berjanji daripada Allah, janji daripada Allah, dan janji ini memanglah janji yang sebenar. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh, sesungguhnya Allah memulakan semua kejadian, kemudian Allah membawa kejadian itu balik kepadanya, yakni balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus salihati bil qist. Akhirnya Allah akan membalaskan orang-orang mukmin yang beramal saleh dengan cukup adil. Wallazina kafaru lahum syarabun min hamimin wa azabun alim. Dan orang-orang yang kafir, untuk mereka itu dicadangkan minum ya, dicadangkan minuman, dan minuman ini disiapkan daripada air gelegak yang panas, dan juga disiapkan
azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, sebab mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang paling hebat, antara yang terhebat. Dalam ini, ayat ini Tuhan cakap, kata Tok Guru Tuhan royak, mengenai kaedah juga, ilaihi, kepada Allah, marji'ukum jami'a, tempat balik kamu semua sekalian. Ini kaedah yang tidak dapat digugat, yang tidak dapat diungkit lagi, sebagaimana 2 campur 2 mesti jadi 4. Dalam memang tidak berubah hakikat yang sebenarnya. 2 campur 2 mesti 4. Maksudnya kita tak ada lagi tempat lain yang akan balik. Kita balik kepada Allah, tempat semua sekalian yang hidup. Ini kaedah tidak dapat digugat dan tidak dapat diungkit. Kata Tok Guru lagi, marilah cikgu yang pandai mana pun, dia tidak boleh ubah, kerana benda ini Allah buat. Begitu juga Allah hendak cakap satu kaedah yang tidak boleh kamu gugat lagi, yakni selepas kamu duduk di atas dunia ini, Allah akan kerah kamu balik berjumpa dengan Allah belaka. Kamu tok guru kah, tok jahil kah, raja kah, agung kah, ilaihi marji'ukum jami'an, kepada Allah sajalah manusia mesti balik. Ini kaedah sebenarnya. Maksudnya ni diingatkan kita, tak ada tempat lain sebenarnya kita punya kampung. Kita akan balik kepada Allah juga. Tak kira sehebat macam pun, tak kira level mana pun kita akan dikerah Allah Subhanahu taala balik berjumpa dengan Allah belaka. Level tok guru ke, level jahil ke, raja ke, agung ke, ilaihi marji'ukum, kepada Allah sahajalah kamu akan dibalikkan. Selepas kamu mati, walaupun jasad kamu menjadi reput seperti Tok Adam yang sudah mati beratus ribu tahun, tidak tahu di mana dan bagaimana tulangnya, ilaihi marji'ukum jami'ah, kepada Allah lah tempat kamu balik. Perkataan marji' dalam ilmu saraf dinamakan isim zaman, isim makan, dan masdar mim. Ini merupakan istilah-istilah ulama saraf bagi memudahkan orang yang bukan bangsa Arab untuk belajar bahasa Arab. Masa siang malam sudah ke mana? Dengan Tuhan, negeri ini, kampung ini akhirnya di mana? Dengan Tuhan. Kita pergi merata-rata, perkembalian kita, tempat sudah kita di mana? Dengan Tuhan sebenarnya. Bubuhlah ayat ini sebagai isim zaman, isim makan, isim makan dan masdar mimi. Semuanya berpusat kepada Allah Ta'ala. Hujung kita ni, hujung ending kita ni sebenarnya kepada Tuhan. Tak ada ke tempat lain. Itulah tempat kita balik sebenar-benarnya, kampung asal kita. Cuba kita letak kaedah ini dalam kepala sebagaimana kaedah yang kita guna hari-hari. Kita ada pitih, kata Tok Guru. Pitih ataupun duit RM2. Tok Guru kata 2 riyal. Tambang bas sekian banyak. Minum air sekian banyak. Lagu mano, kata Tok Guru. Bagaimana hendak buat? Bagi yang cerdik, RM2 itu cukup. Bagaimana? Lagu mano, kata Tok Guru.
hendak menghadap Tuhan di akhirat kelak supaya tidak akan murka. Tuhan sambut dengan senyum. Bagaimana hendak buat? Dengan menggunakan kesihatan yang ada, segala harta yang ada, setakat ilmu yang ada, diperhabiskan dalam perkhidmatan kepada Allah Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala menerima di akhirat kelak dengan senyum simpul. Kepada orang yang beranggapan bahawa ini bukan kaedah, maka dia buat cara dia. Sedangkan kaedah yang dia buat semuanya tidak berguna. Yang berguna hanya kaedah yang Allah Ta'ala sendiri buat. Kita ni tak ada pilihan. Mesti cari jalan untuk bagi Allah senyum besok nak kita hadap. Macam mana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Nak membuatkan yang Allah Ta'ala itu senyum. Bimbang kita. Tak ada bab keredaan Allah Ta'ala. Sebab tu, untuk kita ada kesihatan, gunakan kesihatan yang ada. Segala harta yang kita ada, segala ilmu yang ada, dihabiskan dalam perkhidmatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang paling terbaik, hingga menerima akhirat kelak dengan senyum simpul Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang yang beranggapan ini bahawa kaedah ini, maka dibuatlah cara dia. Sedang kaedah yang dia buat semuanya tidak berguna. Kalau dia buat khidmat untuk dunia saja, tak ke mana sebenarnya. Habis macam tu. Habis umur, habis kesihatan, habis harta untuk bab dunia, habis di situ saja. Akhirat tak tahu apa yang dibawanya nanti. Wa'dallahi, ini janji Allah. Janji ini haqq, benar. Aku berjanji bahawa kamu akan dibawa balik berjumpa aku, kata Allah. Dan sesungguhnya janji Allah ini benar. Kamu hendak terima atau tidak, terpulanglah kepada kamu. Tapi janji Allah tetap benar, iaitu mengembalikan kamu kepada aku nanti. Ni janji Allah pasti, tuan-tuan. Lari mana pun kita akan balikkan. Kita akan dibalikkan Allah Ta'ala kepada dia. Tak kira mana kita ada, tak kira mana level kita, kita pasti akan dibalikkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu. Sesungguhnya Allah memulakan segala makhluk dan Allah juga membawa balik makhluk kepadanya. Artinya, Allah perjelas bahawa dialah yang memulakan kejadian makhluk ini. Kemudian semua makhluk, al-makhluku ma siwallah, makhluk itu benda yang lain daripada Allah, akan dikembalikan kepadanya sebagai khalik, iaitu pencipta sebenarnya. Langit dan bumi yang begini tua umurnya daripada makhluk lain akan dikembalikan kepada Allah. Ini kaedah yang Tuhan telah tetapkan dan manusia mesti patuh. Habis semua. Tak kira siapa pun, makhluk macam mana pun, semua Allah perjelaskan dialah yang mulakan kejadian. Dia yang mencipta. Dialah tukang cipta. Pencipta yang terhebat, terbaik, semuanya dia cipta. Makhluk yang benda selain daripada Allah Ta'ala akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil ya khalik, yang mencipta. Termasuk langit dan bumi yang dah tua umurnya pun akan kembali macam makhluk lain, kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah kaedah yang Tuhan telah tetapkan, dan manusia mesti taat ataupun patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk apa semua ini, kata Tok Guru? Kalau kita yang membajak tanah habis 1,000, 2,000 upahnya, tujuannya supaya supaya mendapat pulangan balik hasil padi itu,
Tujuan apa Tuhan buat bumi yang seluas saujana, dengan air laut yang begitu banyak, dengan udara yang berpotensi, dengan cahaya matahari yang begini cerah, yakni terang. Ndak kata banyak mana pitih Tuhan habis tiap-tiap minit. Projek raksasa ini betul-betul diadakan untuk memelihara manusia. Tidak kira mukmin ataupun kafir, diadakan, semuanya dipelihara. Banyak mana bil kalau Tuhan ini jenis kena bayar, untuk membayarnya. Tujuan apa semua ini? Tuhan kata, liyajzil ziyallazina amanu wa amilus salihati bil qist. Aku hendak memberi balasan kepada yang mana mukmin, yang mana kafir. Yang mukmin aku hendak memberi balasan dengan adil. Yang kafir aku hendak membalaskan kesiksaan juga dengan adil. Allah, tuan-tuan. Tak boleh elak, dua-dua pun dapat balasan. Lam ini boleh jadi lam muqayyad ataupun lam aqibah. Aqibah daripada Tuhan memelihara, dan hasil daripada pemeliharaan itu Allah akan melihat siapa yang berjuruh, kata Tok Guru, siapa yang baik dan siapa yang tidak, siapa dia mukmin, siapa dia tidak. Aku hendak balas bil qist, dengan penuh adil. Diserukan Allah Ta'ala dalam ayat ni. Siapa Allah nak tengok betul-betul mukmin ataupun tidak mukmin, ataupun kafir sebenarnya. Kata Tok Guru, ambo sokmo, ambo selalu memberi peringatan supaya kita semua ingat bahawa Al-Quran tidak sebut akan beri syurga kepada orang alim sahaja. Yang adanya jaminan memberi syurga kepada orang mukmin. Kita kalut dengan mengaji, belajar. Adakah kita kalut juga untuk menjadi mukmin setelah kita mengaji? Apa yang boleh kita buat? Hanya mengajar orang sekadar ilmu yang ada. Selepas itu terserahlah kepada masing-masing menerima ataupun tidak. Contohnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada penduduk Mekah. Selepas itu terpulanglah kepada penduduk Mekah. Sama ada menjadi Sayyidina Abu Bakar atau menjadi Abu Jahal. Itu pilihan sendiri. Benda yang disampaikan, benda yang diamanahkan pun dah dibuat ataupun dah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk kita lah. Termasuk kita nak ikut ataupun tidak. Pasal Nabi dah sampaikan. Quran pun dah sampai. Quran bukan sampai, Quran pun dah sampai, ditulis, cukup dibukukan. Cuma kita nak ambil tahu ataupun tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayat, petunjuk kepada sesiapa pun yang engkau kasihi, supaya dia menerima Islam. Tapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayat, petunjuk kepada sesiapa yang dikhendaki Allah, menurut undang-undang peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Qasas. Ini maknanya, walaupun Nabi sampaikan macam mana, tapi Nabi tak mampu, Nabi tak berkuasa untuk memberi petunjuk ataupun memberi hidayat kepada seseorang yang didakwahnya. Termasuk kita juga. Sama juga. Kita bujuk macam mana pun, kita dakwah macam mana pun, tapi yang beri petunjuk ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini membawa maksud bahawa Nabi Muhammad SAW tidak boleh membawa seseorang masuk ke dalam syurga. Yang boleh membawa masuk ke dalam syurga hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu hanya boleh memberi ilmu sahaja. Selepas itu manusia itu proses sendirilah.
Tok guru berikhtiar menyampaikan ilmu yang ada kepada orang yang jahil. Manakala orang jahil itu berikhtiar, ya, dialah yang berikhtiar, dialah berusaha mencari ilmu daripada yang berilmu. Itulah usaha ikhtiar yang boleh dilakukan oleh pendakwah. Ya. Pendakwah cuma sampaikan aja. Sampai terkesan tu alhamdulillah. Cuma bergantung dengan yang menerima dakwah. Pun sama juga, ya. Kena jaga bab ilmu, kena jaga bab akhlak. Cari ilmu pun nak cari ilmu, adab dan akhlak pun kena jaga juga. Ni kalau tak ada adab, tak ada akhlak, tak jadi apa sebenarnya ilmu. Walaupun dah mengaji sampai 6 tahun sampai 10 tahun. Ya, itu yang kita bimbang. Ya, baru ditunjukkan generasi sekarang. Dah mengaji habis, dah selesai SPM, buang buku-buku, buang nota-nota. Mana adab akhlak seorang mencari ilmu kepada yang dipelajarinya? Hilang macam tu adab. Islam tak ajar begitu. Islam tak ajar orang buang benda-benda kitab ilmu, benda-benda yang melibatkan ilmu. Sebab tu pengajian ilmu ni mesti diselaraskan dengan adab dan akhlak. Hafal macam mana Al-Quran, hafiz macam mana Al-Quran, bila tidak ada bab akhlak, tidak ada bab adab, tak jadi apa sebenarnya. Tu Quran, ya, walaupun hebat duduk di pondok, tapi bila bab di pondok tak diajarkan adab, tak diajarkan akhlak dengan Al-Quran, apalagi dengan orang lain, pun tak jadi ke mana sebenarnya. Ini apalagi di bahagian akademik. Itu yang pentingnya, adab dan akhlak. Bila tak ada bab adab akhlak, dia akan jadi biadab. Biadab yang amat sangat. Sampai buang kitab, sampai buang buku, buang sumber-sumber ilmu ke dalam sungai. Kemana sebenarnya? Kemana arah sebenarnya? Tu tujuan menuntut ilmu. Tu yang tak jadi apa-apa. Saya teringat dulu cerita Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ya. Bila sedang mengaji dulu, dia menceritakan ada sahabat sedang belajar. Tengah-tengah belajar tu, sementara menunggu Tok Guru sampai, ada kalangan sahabat-sahabat tu ejek-ejek duduk di depan meja Tok Guru, diajuk-ajukkan cara Tok Guru tu mengajar. Tengah-tengah buat lawak ataupun tengah-tengah ajuk macam mana Tok Guru mengajar, tiba-tiba muncul Tok Guru depan pintu kelas. Akhirnya Tok Guru tu tak marah pun. Tok Guru tu kata, tak terpakai engkau besok. Itu saja ucapan. Ya, ucapan Tok Guru tu, ya, pasal apa? Hilangnya beradab waktu pengajian. Tok Guru tu cuma cakap tak terpakai. Habis pengajian, semuanya keluar daripada kawasan belajar. Akhirnya yang dicakap tak terpakai tu confirm memang tak terpakai, sampai ketua tak terpakai. Ini tak berguna langsung. Ilmu pun tak ada, apa pun tak ada. Ini cerita ulama zaman dulu. Ya, cerita ulama zaman dulu. Kesan hilangnya adab, kesan hilangnya akhlak. Hilang macam tu. Tak disopani, tak di adab tu tak ada dengan Tuan Guru. Saya pesan, ya, antaranya, jagalah. Ya, hebat macam mana pun kita mengaji, pandai macam mana pun kita mengaji, bab guru kena jaga. Bab akhlak dengan Tok Guru kena jaga. Bab akhlak dengan ilmu pun jaga. Adab ni macam mana. Ini kadang-kadang orang lupa. Mengaji di surau, mengaji di masjid, tapi kadang-kadang adab dengan Tuan Guru hilang macam tu. Ya, dia anggap macam biasa je. Itu yang tak ada kesan. Walaupun mengaji bertahun-tahun, kitab kuning ke, kitab hijau ke, kitab biru, bila mengaji, hilangnya bab adab, tak ada kesan pada hatinya. Hilang macam tu. Keberkatan saja tak ada. Tu.
Hebatnya orang yang mengaji, ya, dijaga tuan guru. Sampai slipper ke, kasut ke, tongkat tok guru, beg tok guru pun dia akan jaga. Sayang dengan tok guru. Tu salah satu. Satu lagi cerita tuan guru Ismail Kamus. Ya, cerita seorang tuan guru yang selalu mengajar dengan pemandunya. Ya, pemandunya sampai tempat kuliah, hantar tok guru, hantar beg, tok guru pun start mengajar, pemandu ni pun tidur jaga kereta. Anak murid tengok pemandu tu, cantik pun tidak, apa pun tidak. Akhirnya habis anak murid ni tegur pemandu tuan guru, esok kau dapat apa? Belajar pun tidak, cantik pun tidak. Dikatanya orang yang berkhidmat dengan tuan guru tu, memang pun dia tak belajar pun, dia tak, cuma dia jaga bab beg tuan guru, kasut tuan guru, kereta tuan guru. Akhirnya macam mana? Akhirnya satu hari tok guru tu sakit, didoakan, didoakan pemandu tersebut. Akhirnya dia boleh mengajar, tuan-tuan. Pasal apa? Adab dia dengan tuan guru, akhlak dengan tuan guru. Ini kena renung. Yang belajar tu belum tahu, jadi tak dapat juga mengajar. Yang follow tuan guru, alhamdulillah. Pasal apa? Adab dia, akhlak dia dengan tuan guru amat tinggi. Ini kena renung bab-bab, ya, cerita bab ilmu dan adab dan akhlak. Balik pada kitab tadi, ya, maknanya kita ni, ayat ini membawa maksud Nabi Muhammad SAW tidak boleh membawa seseorang masuk ke dalam syurga. Yang boleh membawa masuk ke dalam syurga hanya Allah. Kamu hanya boleh memberi ilmu saja. Selepas itu manusia itu proses sendirilah, kata Tok Guru. Tok Guru berikhtiar menyampaikan ilmu yang ada kepada orang jahil, manakala orang jahil berikhtiar mencari ilmu daripada yang berilmu. Itulah usaha ikhtiar yang boleh dilakukan oleh pendakwah. Kadang-kadang seseorang itu mencapai ilmu dengan mudah, kadang-kadang susah dan lambat, seperti air dalam tanah. Kadang-kadang sudah mudah sampai meleleh keluar, kadang-kadang terpaksa digali kerana mata air berada di bawah dalam tanah. Kadang-kadang masa menggali tanah itu terjumpa batu, akar kayu, kena ketuk, kena sepedo, kena bahan letupan, kata Tok Guru, baru boleh dapat air. Mencari ilmu begitu juga. Setengah orang yang mengaji atau mondok atau bersekolah pondok tidak selama mana kerana bakat ilmu yang ada padanya banyak. Sedikit Tok Guru syarah, banyak dia menerima. Ini syukur kepada Allah Ta'ala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada siapa yang dikhendakinya ke jalan yang betul, lurus, yakni menurut undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 213. Untuk mendapatkan kelancaran ilmu, ia seperti melelehnya air, maka kenalah banyak mengaji, yakni belajar, rajin mentelaah, kuat menghafal dan tekun berguru. Sesetengah orang pula pergi pondok tidak jadi, pergi sekolah pun tidak jadi, pergi Mekah tidak jadi, pergi Mesir pun tidak jadi. Walaupun dapat sijil tapi malas sembahyang berjemaah, atau kena kerah paksa untuk sembahyang berjemaah. Ini jenis, kata Tok Guru, ini pesen orang yang ada bakat tetapi tertindih dengan batu karang, dengan batu lada. Kita kena berdoalah siang malam pagi petang, doa yang Allah Ta'ala ajar sendiri dalam Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina. Wahai Tuhan, berilah kepada kami suami, isteri, anak, cucu, qurratau a'yuni, yang sedap mata memandang. Maksudnya nak inginkan melihat suami aku sedap mata memandang, melihat isteri aku sedap mata memandang.
Melihat anak cucu cicit dan segala zuriat aku, sedap mata memandang. Bukan sekadar itu sahaja. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, berilah kepada aku, kami, anak buah aku, isteri aku, suami aku beserta anak cucuku menjadi golongan pemimpin. Bukan pemimpin bawahan, tetapi sebagai pemimpin kepada golongan yang bertakwa. Itu antara doa, ya. Kepimpinan ini telah dicetus sejak pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Waktu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara, Al-Quran sendiri tidak menyebut dengan jelas apa dia ujian itu, tetapi dalam tafsir ada menyebutnya. Di antara Allah Ta'ala perintah kerat kuku, mencukur bulu ketiak, cuci tangan, bersugi, berkhatan, mencukur bulu ari-ari. Benda-benda yang bagi kita ini kecil, tetapi pada masa itu besar, kerana ketika itu manusia baru hendak hidup di dunia. Tidak ada pisau cukur, tidak ada gunting, tidak ada sabun, tiba-tiba disuruh juga benda macam ini. Fa'atammahunna. Setelah Nabi Ibrahim buat dengan sempurna, elok semuanya, qala, barulah Allah Ta'ala kata, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, kamu buat belaka yang aku suruh dan sempurna molek sampai ke peringkat sembelih anak Nabi Ismail pun kamu buat juga. Sekarang aku anugerahkan kamu dengan pelantikan sebagai seorang pemimpin. Ini proses Nabi Ibrahim diceritakan dalam ayat ini. Semua benda yang remeh-temeh pun dia buat, sampai kebersihan, kesucian pun dilakukan. Akhirnya hujung sekali sampai Nabi Ismail disuruh sembelih pun disembelih juga Nabi Ibrahim. Hasil daripada kejayaan besar Nabi Ibrahim dalam mengharungi lautan ujian ini, namanya sentiasa disebut hingga sekarang. Lebih-lebih lagi setelah Allah Ta'ala melantik baginda sebagai imam bagi seluruh manusia muttaqin. Gelaran ini berbeza dengan gelaran Tan Sri, Tun, Datuk dan seumpamanya, yang hanya disebut orang semesta, orang seketika sahaja. Selepas itu tidak tahu pergi ke mana. Gelaran yang dalam dunia ni sekejap saja. Masuk kubur, tinggal semua pangkat. Di atas lantikannya sebagai pemimpin muttaqin ini, Nabi Ibrahim mengajukan permohonan pula kepada Allah Ta'ala. Qala wa min zurriyati. Berkata Nabi Ibrahim, bagaimana dengan anak cucuku? Sepatutnya mereka menjadi pemimpin seperti aku juga. Qala la yanalu ahdil zalimin. Tuhan berkata, boleh, tetapi syaratnya jangan ada di antara anak buah kamu yang zalim. Maknanya memang ada kelayakan dari kalangan mereka untuk menjadi pemimpin, tetapi jangan jadi orang yang zalim. Allah Ta'ala memang marah sangat pada orang zalim, kerana di antara kerenah puak ini ialah tidak mendengar kata. Zalim bukan dia buat kerja, buat zalim orang lain. Zalim ni tak dengar cakap, degil yang amat sangat. Dalam Islam, zalim ada dua makna. Pertama, zalim kepada diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada hamba Allah. Zalim kepada diri sendiri maknanya tidak mendengar kata Tuhan. Sampai time sembahyang tidak sembahyang, sampai time zakat tidak beri zakat. Apabila bertembung urusan dunia, tinggal urusan Tuhan. Orang ini zalim pada dirinya sendiri kerana mendedahkan dirinya kepada api neraka. Satu lagi zalim kepada orang ramai. Misalnya tidak bagi subsidi baja sama rata kepada rakyat, sedangkan barang ini hak rakyat betul benar yang sebenarnya. Orang seperti ini tidak layak menjadi pemimpin.
wallazina kafaru lahum syarabum min hamimin wa azab. Dan orang-orang yang kafir, untuk mereka dicadangkan minum minuman ini, disiapkan daripada air yang panas, juga disiapkan azab yang pedih. Aku hendak minum, aku hendak hidang minuman itu. Apa dia? Kopi ataupun teh, benda panas, hamim. Dalam ayat-ayat lain disebutkan hidangan nanah, air dana, cairan besi panas, cairan panas timah, gelodok busuk yang menggelegak. Semuanya merupakan hidangan istimewa untuk innallazina kafaru, yang dipanggil manusia kafir. Siapa yang kafir, tidak terkecuali keturunan dan darjah pada sisi manusia. Siapa dia yang kufur, lahum syarabum min hamim, untuk orang itu minuman yang disiapkan dari benda yang panas, wa azabun, dan azab yang dicadangkan lagi, alim, yang memedihkan kamu, bima kanu yakfurun, sebab kamu kafir. Allah, itu balasannya orang yang tutup, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesudahan alam manusia. Jadi kita yang duduk kalut di dalam muka dunia ini, memerintah negeri, berkahwin, bercerai, berniaga, buka tanah, berkelahi, kata baloh, kata Tok Guru, pergi ke surau, sudahnya ke situ. Oleh yang demikian, kepada orang mukmin yang faham keadaan, dia mesti tumpu segala gerak-geri supaya terlepas daripada azab yang pedih di akhirat kelak, berjaya mencapai nikmat daripada Allah Ta'ala, berdasarkan bahawa dia allazina amanu wa amilus salihah, orang-orang yang digolongkan orang yang beriman. Itu habis ayat 4. Alhamdulillah, maksudnya beringatlah kita sebagai makhluk Tuhan, jangan kita sampai masuk dalam golongan kufur, masuk golongan yang akan makan, minum benda-benda yang menggelegak, panas, ataupun lagi diazab yang pedih. Mohon kita cari dikecualikan, dijauhkan daripada azab neraka, ataupun yang sebenarnya jangan jadi golongan yang kafir, jangan jadi golongan yang kufur kepada perintah Allah Ta'ala. Jadilah kita orang mukmin, orang yang beramal soleh dengan adil, dibalas besok dengan yang adil. Kita ada satu lagi hidup semula. Allah akan kembalikan kita, yang hidupkan kembali kita, yang dipanggil hidup sesudah mati. Alhamdulillah, habis ayat nombor 4. InsyaAllah kita akan sambung ayat nombor 5 petang ikut, ataupun esok pagi insyaAllah. Mana yang terbaik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa ahli hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abuluka bi ni'matika alayya, abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizil wajjabar wa tasanna bimalakut wa khallazi la yamut, isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi al-kafi. Bismillahi muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un wala fis samai was-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bi halalik an haramik wa bi fadl man siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an syan, subhanallahil hannan mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Tahassanna bi wa jabar wa tasanna malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu khairun hafizur rahmanur rahimin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya ghani ya mughni ya fattah ya razzaq. Wa amini ya salam ya mu'min. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa main. InsyaAllah jumpa lagi petang ni insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Allahumma salli ala